Good afternoon, students. Now today we shall continue with the same problem. Uh, we were calculating the dimensions of the beam, that is I section. So cross section of the girder ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಲಾಂಜ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now we have to calculate the flange dimensions. Yesterday we have seen how to do the calculation for web dimensions. Now we shall take up the flange dimensions. Width of the flange approximately 0.2 to 0.3 times the depth of the web. So ವೆಬ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ 2250 mm ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ 2250 mm ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಜ್ ವಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 0.3 to 0.2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ BF, that is width of flange is equal to 0.3 times the depth of the web. If I substitute that, I will get 657 mm, which is the width of the flange member. So let us assume it as 675 mm. So say 675 mm. So let us assume that bending moment will be resisted by the flange and shear by web. So here we have very important statement. So we have flanges and shear by web. So here bending moment is taken by flanges, and then the shear force is taken by what? Shear force is taken by web. So web calculation ಮಾಡುವಾಗ we will consider only shear forces. While designing andre for the resistance of bending moment, we will consider only flange plates. So flanges bending moment na ತಗೊಳುತ್ತೆ, web shear force na ತಗೊಳುತ್ತೆ. Okay. Now, the required area for flange, we have this common formula. AF is equal to mu gamma m naught divided by Fy into D. Gamma m naught ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆದರೆ 1.10, okay, which is equal to 19737 into 10 power 6 into 1.10 divided by 250 by 2250. ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you will get around 38,596.8 mm square. So this is the total area required by the flange. Since we are providing two flanges, there is no much we have to be concerned here. So area of flange is equal to BF into TF. So we have AF and BF. So substitute the value of TF, that is thickness of the flange. So we will get 675 divided by 60 mm as the dimension of the flange. So flange dimension ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಾಂಜ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲಾಂಜ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 675, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 mm. ಓಕೆ, like that. So now we have the dimensions of the flanges and web. So after calculating the dimension of web, we have to calculate the length of outstand. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ BF ಮೈನಸ್ TW ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 329.35 mm. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲಾಂಜ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ B is equal to BF minus TW divided by 2, you will get 329.5 mm. Now B by TF, this is just one ratio what we have to consider for
classification of section, whether which class does this uh, uh, material belong to ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So for that purpose we have to look into table number 2 in uh, in what IS 800. So IS 800 table number 2 ಹೋಗ್ಬೇಕು. So we have a table number 2, a limiting width to thickness ratio ಅಂತ ಇದೆ. So here outstand element of the compression flange. So rolled section na welded section ಇವಾಗ. So ಇವಾಗ in this case for plate girder we are considering welded section. So welded section ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So B by TF ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ if it is within the range of 8.4 epsilon ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ B by TF ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.49 which is less than 8.4 epsilon. Hence the flanges are plastic section. So ಅದು plastic section ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ we can identify. Okay. So how to identify? Class 1 plastic. So 8.4 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, so plastic. So 8.4 ಇಂದ 9.4 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ it is compact, ಮತ್ತೆ 9.4 ಇಂದ 13.6 ಇದ್ರೆ ಅದು semi compact ಆಗುತ್ತೆ. So here we have less than 8.4 epsilon. Hence we can say that it is in plastic stage. So plastic stage ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ material. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೆಬ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಬೈ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಬಂದರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. So D by TW. So if R1 is negative or R1 is positive ಅಂದರೆ ಅದು ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? ವೆಬ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾನಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ it is greater than 67 epsilon, where you will get refer clause number 8.4.2. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8.4.2 resistance to shear buckling. So D by TW should be greater than 67 epsilon. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟಿಫ್ನರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 67 epsilon ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 140.62 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 67. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ವೆಬ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ pending strength or check for moment of resistance. So moment capacity of the section we have to calculate. So you have to go to 8.2.1.2. So here 8.2.1.2 we have this formula. See here the formula
you have to take that formula. Okay, so beta b zp fi divided by gamma m naught. Okay, substitute for zp and beta b. Beta b is 1 for plastic and compact section. So this is also there in the code book. Okay, plastic section modulus. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೈನಸ್ 60. ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 93.55 into 10 power 6 as ZP value. Substitute that value in MD formula, you will get 2.126 into 10 power 10 Newton mm ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 21261.36 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಯು. ಎಮ್ ಯು ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಮ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಮ್ ಯುಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಮ್ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಯು ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿನೂ ಎಮ್ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಯು ಬಂತು, ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಮ್ ಡಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಯು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಟಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೈನ್. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಸೇಫ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೂ ಸೇಫ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 10 mm ಇದೆ, ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 12 mm ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು 20 mm ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಸತಿ. ಸೊ 11 mm ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, 12 mm ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಶಿಯರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ವೆಬ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಬ್ ಶಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So refer clause number 8.4. So shear. So V formula ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay. So here we have VD is equal to Vn by gamma m naught. Vn is nominal shear strength of the cross section. So Vn has to be calculated, or Vd has to be calculated. For calculating Vd, we have two methods. One is simple post critical method, other one is tension field method. Both methods are given in your code book. You have to look into these formulas for calculation. So here you can observe simple post critical method. Okay, and then we have tension field method here. Tension field method ಎರಡು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ವಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎನ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಎಮ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
The simple post-critical method based on shear buckling strength can be used for webs of I-section girders with or without intermediate transverse stiffeners. So provided that the web has transverse stiffeners at the support. So nominal shear strength is given by Vn is equal to VCR. So Vn is equal to AV multiplied by tau b. We have it in the code book. So AV substitute ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ D into TW, so which is the cross-sectional area of the web. Okay. Now substitute for VCR. So tau b ಬೇಕು. Tau b ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು shear stress corresponding to web buckling. So in order to avoid buckling of the compression flange into the web, when transverse stiffeners are provided, let C is greater than or equal to 1.5 D. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8.6.1.2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ C by D is equal to 1.5, which is a maximum spacing allowed. Okay. So hence C is the spacing of transverse stiffeners and D is the depth of the web. So C is equal to 1.5 D. So 1.5 D calculate ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3400 mm. So actual C by D ratio is 1.51. Next D by TW ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ 140.62 ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, which is less than 200 epsilon. Hence service requirement is satisfied. Similarly for D by TW is less than or equal to 345. So epsilon ಈ ಎಪ್ಸಿಲನ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, D by TW. Okay. So D by TW should be less than 345 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ D by TW is equal to 140. So therefore D by TW is buckling requirement is satisfied ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KV ಫಾರ್ಮುಲಾ. KV is equal to 5.35 plus 4 divided by C by D. ಸೊ C by D ಆಗ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 1.51. ಅದನ್ನು KV ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7.1. ಇದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ tau CR E is equal to KV pi square E divided by 12 into 1 minus mu square into D by TW whole square. ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ನೋ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 0.3. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2 into 10 power 5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ D by TW is equal to 140.62. we have to substitute for tau CR. ಸೊ tau CR ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 65 Newton per mm square. So non-dimensional web slenderness ratio for shear buckling stress given by tau ಅಂದರೆ lambda w. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ನೀವು you would calculate for the design of columns, right? So in the design of columns you would consider the design of ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಮಧ್ಯೆ ವೆಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಶಿಯರ್ಸ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ನೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1.49. ಸೊ ನಾವು ಟೌ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ FY/W ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ FW ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1.2. So therefore tau b is equal to 250 divided by √3 into 1.49 whole square. So 65 Newton per mm square ಬರುತ್ತೆ tau b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ tau b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ Vn is equal to VCR is equal to AV into tau b. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ Vn ಫಾರ್ಮುಲಾ Vn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2340 kN. ಸೊ ಅದೇ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ VD is equal to VCR by gamma m0. ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2127.27 kN. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ VO. ಸೊ VD is less than VO.
ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ವಿ ಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಯು ಇದ್ದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಯು ಅವೆಲ್ಲ ವಿ ಡಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಯು ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಲೋಡ್ಗಿಂತ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ವೆಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 16 mm ಇಂದ 18 mm ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ನು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3049.65 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಯು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಟುಮಾರೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎ ವಿ ಇಂಟು ಟೌ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೌ ಬಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೌ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಟೌ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಐ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √3. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8, ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.8 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1.2, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1.2. 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಫ್ ಐ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಇ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಸಾರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ 8.6.1.2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 8.6.1.2 ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 8.6.1.2 ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ಸು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಟೌ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಟೌ ಬಿನ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎ ವಿ ಇಂಟು ಟೌ ಬಿ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಬೇಕು. ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸಿ ಬೈ ಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟೇ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಕೆ ವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಟೌ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಟೌ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಈ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. So this is the simple simple post-critical method. Okay, next tension field method ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. Okay. ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆನೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್, 2 ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ IE. Thank you very much.